أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم علیہ۔ پیارے دوستو، آج کی گفتگو درس قرآن کے حوالے سے ایک اہم موضوع اہم پوائنٹ پر کرنا چاہتا ہوں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں توفیق فہم عطا فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ ایک اہم پوائنٹ پر گفتگو کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی، فرمایا میں ڈرتا ہوں، میں خوف کرتا ہوں اللہ رب العالمین کا کہ میں رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، اور بڑے دن کے عذاب سے میں خوف زدہ ہوں اور ڈرتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، فرمایا جس سے اس دن عذاب پھر گیا، یعنی جو عذاب سے بچ گیا، اس نے یقیناً میری رحمتیں حاصل کر لیں، میری کرم نوازیاں، میری مہربانیاں حاصل کر لیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور اس نے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی اپنے دامن میں سمیٹ لی، بہت بڑی کامیابی کا ایوارڈ اس نے حاصل کر لیا۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، فرمایا اس دن، فرمایا اگر تجھے اللہ کوئی برائی پہنچائے، دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تجھے کوئی بیماری عطا کرے، کوئی دکھ عطا کرے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عرض کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مالک جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو ہی مجھے شفا عطا کرنے والا ہے، تو ہی مجھ پر کرم نوازی کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا اگر کوئی بھلائی تمہیں میں عطا کر دیتا ہوں، تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، تو بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پیارے دوستو، اس میں سمجھنے کی بات، بہت اہم پہلو یہ ہے، قرآن مجید سے ہی میں یہ بات کر رہا ہوں، قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے کہ رب کریم نے فرمایا جس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے ٹالنے والا اللہ ہے۔ اب ہمارے لیے بہت بڑا میسج اور پیغام ہے کہ ہم جو بے صبری کرتے ہیں، جگہ جگہ ہم اللہ کے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، طرح طرح کی بکواسات کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ گھڑتے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی کسی کو تکلیف ہو، بے صبر ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، اپنی فارم سے آؤٹ آف فارم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ زندگی ہے جس میں ہم مالک سے ناراض ہو رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کا گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں؟ ہمیں خدا کی قسم میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ اس وقت موت عطا کر دے جب کہ ہم ناشکری کر رہے ہیں، خدا کے گلے کر رہے ہیں، خدا کے شکوے کر رہے ہیں۔ وہ کسی جس سے پوچھو وہی اپنی کہانیاں سناتا ہے، اپنی بیماریاں بتاتا ہے، اپنی سٹوریاں سناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم جب 60 سال، ہمیں 70 سال اگر صحت کی نعمت ملی، ہم معذور نہیں ہیں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمارا بالکل شکل و صورت سلامت ہے، ہم 60-70 سال رب کی صحت پا کر تعریف تو ایک دن نہیں کرتے۔ جب تھوڑی سی تکلیف آ جائے، ہم پر تھوڑی سی بیماری آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے،
تو गिले शिकवे करने लग जाते हैं। तो उस ज़ात अज़ीम, उस ज़ात करीम के हम शिकवे करने लग जाते हैं। ये क्या हमारा सेंस है, ये क्या हमारा अकल है, ये क्या हमारा इल्म है। कई दोस्त ऐसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बीमारी हो, बस जी गला दर्द कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, फलां बीमारी है, घुटनों में तकलीफ है, टांगों में तकलीफ है, पट्टे खींचे गए हैं। मतलब एक मिनट में वो 100 बीमारियां बता देंगे। प्यारे खुदा के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू। बंदे ने कोई तेरी तकलीफ थोड़ी दूर करनी है, तो क्यों बताता है उस बंदे को, क्यों अपनी सवाब ज़ाय करता है जो अल्लाह ने इनाम किया है, जो अल्लाह ने करम नवाजी की है। तेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, तेरे गुनाहों की तलफी हो रही है, गुनाह मिट रहे हैं। ये गुनाह मिटने का रब ने अगर एक अंदाज तुझे दिया है, तो क्यों तू बेसब्री कर रहा है। और जब तू बंदे को बताता है कौन सा उसने तुझे शिफा दे देनी है, जब शिफा भी तुझे नहीं मिलेगी और सवाब भी ज़ाय कर बैठेगा, तो तेरे पल्ले क्या रहा। अल्लाह ने बहुत बड़ा मैसेज दिया। जनाब इब्राहीम ने भी फरमाया, अर्ज की मालिक, जब भी मैं बीमार होता हूँ तो शिफा देने वाला तू है। तो अपनी बीमारी को छुपाया करें, जो अल्लाह की तरफ से आए उस पर रजामंद रहा करें, सब्र किया करें, शुक्र किया करें। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से कोई नौजवान ने पट्टी बांधी थी, फरमाया क्या हुआ, कहने लगा मेरे सर में तकलीफ है, सर दर्द है। फरमाया कभी शुक्र की भी पट्टी बांधी है, गिले शिकवे की पट्टी बांधी है कि हर बंदे को पता चले कि रब ने इसे तकलीफ दी है। ये क्या है। हम छोटे थे तो कोई आदमी था, वो बड़ा अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर कहता था, मालिक तू बड़ा मेहरबान है, लेकिन हम बड़े बेगैरत हैं, हम बड़े बेगैरत हैं। तो ये जुमले हमें बज़ाहिर तो हम छोटे थे, मुस्कुराते और हंसते थे और समझते थे ये ऐसे ही कहता रहता है। लेकिन आज जब हमने कुरान हदीस को पढ़ा और समझा, तो ये हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़े जुमले बोलता था, वो रब की मोहब्बत में डूब जाता था, वो रब की अकीदत में खो जाता था और दिल से कहता था, मालिक तेरी इतनी करम नवाजियाँ हैं, हम तो बेगैरत हैं, हम तो समझते नहीं तेरी अता क्या है, तेरी मेहरबानी क्या है, तेरी करम नवाजी क्या है। तो प्यारे, कभी भी अपना दुख, आज हर आदमी बीमार है, दुख तकलीफ हर एक को हैं, जो खुराकें हैं, जो बीमारियां आ गई हैं, लेकिन इन बीमारियों में जो रब ने बरकतें रखी हैं, गुनाहों की मुआफ़ी रखी है, गुनाहों की शिफा रखी है, इन बीमारियों में रब ने देखे ना, जब औरत एक खातून अपनी हांडी को आग पे लगाती है, जब हांडी चाड़ देती है आग पर, तो वो निगाह भी उसी तरफ रखती है कि कहीं इसको आग न लग जाए, कहीं ये जल न जाए। तो उसकी निगाह भी उस हांडी की तरफ होती है जिसको हांडी को आग पे धर दिया जाता है। तो प्यारे, जब अल्लाह बीमारी देता है तो उसकी तवज्जो रहमत भी बंदे तेरी तरफ होती है। हदीस पाक में आता है, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसको पेट की तकलीफ हुई और पेट की तकलीफ में एक रात उसने गुजारी, पेट की तकलीफ में एक रात गुजारी, अल्लाह उसका कब्र का पूरा अजाब खत्म कर देता है। इस एक दिन की पेट की बीमारी के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या करम नवाजी होती है। पूरा बरज़ख का जितना बड़ा आलम है, जितना बड़ा जहान है, रब वो माफ़ कर देता है, कब्र का अजाब दूर कर देता है। एक दिन, एक रात की बीमारी के सदके जिसको कैंसर हो जाए, वो अस्पतालों के धक्के खाए, वो डॉक्टरों की महंगी फीसें अदा करे, वो लाइनों में लगे, वो बच्चों को परेशान करे, वो इधर उधर कभी इधर कभी उधर यहाँ वहाँ के धक्के खाए, तो रब उसे कितनी मोहब्बतों से नवाजेगा। आप देख लें, जब बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप को कितना प्यारा लगता है। मेरा एक छोटा भाई है, उसका कहीं से वो गिरा, बाजू टूट गया, तो हम पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब ख़ानदान से, तो हम ये फ्रूट वगैरह हम बहुत कम ही देखते थे, कभी कभी। तो वो अबू जी जब
اپنے میرے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو لے کے جاتے وہ پٹی بندھوانے کے لیے، تو جب پٹی بندھوانے کے لیے جب ابو لے کے جاتے، تو جب ابو لے کر جاتے تو وہ پٹی بھی بندھواتے اور اسے انگور بھی لے کے دیتے۔ تو وہ بھائی میرا بڑا شرارتی تھا، وہ ایسے مذاق میں کہتا اور ہنس کر کہتا کہ اللہ کرے میری بازو ٹھیک نہ ہو، انگور تو کھاؤں گا۔ تو ماں باپ کو جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں باپ کو کتنا پیارا لگتا ہے، تو یہیں سے اندازہ لگا لو کہ ماں باپ جتنی بڑی دوائیاں، جائیداد بیچنی پڑے بیچ دیتے ہیں، مکان بیچ دیتے ہیں، اتنا تو اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ پھر دوائیاں لے کے دینا، پھر دوائیاں لے کر دینا، اور پھر اچھی خوراک دینا، اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ پھر ساری رات اس بچے کو دباتے رہنا، نیند نہ آنا۔ ارے جو بچہ بیمار ہو جائے، ماں باپ کو اتنا پیار ہوتا ہے، رب کو کتنا پیار ہوگا، رب کو کتنا پیار ہوگا، رب کو وہ کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ جب عورت ہانڈی کو آگ پہ لگاتی ہے اور رکھتی ہے تو نگاہ بھی اسی طرف رکھتی ہے، پھر جب ہانڈی تیار ہو جاتی ہے اسے اچھے اچھے برتنوں میں ڈالتی ہے، میلے گندے برتن میں نہیں ڈالتی، کہتی ہے یہ سالن ہے، یہ اچھی غذا ہے، یہ خدا کا رزق ہے، میں اچھے برتنوں میں ڈالوں گی۔ تو پیارے اسی سے سمجھو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں صالحین سے ملا دے، تو ہم نے صالحین والے عمل تو نہیں کیے، کردار تو نہیں کیا، لیکن جب اللہ یہ عذاب دے کے، یہ مصیبتیں دے کے، بیماریاں دے کے، اللہ ہمیں صالحین سے جوڑ دیتا ہے، ہمیں نیکوکاروں سے ملا دیتا ہے، اللہ یہ گناہ، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بندے جو تم پر تنگی آتی ہے پھر آسانی کی بھی بادشاہی آئے گی، جو تنگی آئے، جو تکلیف آئے، اس پر صبر کر، پھر میں دیکھ تجھے آسانیوں سے کیسے لطف اندوز کرتا ہوں۔ اب قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، کوئی بھی کلمہ 2 بار نہیں کہا گیا سوائے اس کلمہ کے، فرمایا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر فرمایا اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّا کی تحقیق کے ساتھ، اِنَّا کی حقیقت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ رب نے 2 دفعہ ایک جملہ ایک ہی جگہ پر ارشاد فرما دیا ہے، انسان کو بتایا انسان ہر تنگی کے ساتھ آسانی آنے والی ہے، اگر یہاں تجھے تنگی آ گئی تو وہاں قبر اور حشر میں تیرے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ تو کبھی بھی اللہ کی رضا پر، عطا پر بے صبر نہیں ہونا چاہیے۔ چپ راسیں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے، پاگلا مانگے رونا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ صبر کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام ایک بیمار تھا، اس کا عیادت کے لیے، پتہ لینے کے لیے حضور تشریف لے گئے، اسے بخار تھا، میرے حضور نے تسلی دی، فرمایا اسی بخار سے تیرے گناہ معاف ہوں گے، اس بخار سے تیرے اوپر رب ذوالجلال کرم نوازی فرمائے گا۔ اس کو بخار تھا، وہ پہلے ہی غصے میں تھا، طبیعت میں غصہ آ چکا تھا، وہ بے صبری دکھانے لگ گیا کہ حضور کیا بخار گناہوں کا معافی، میں مر رہا ہوں تم کہہ رہے گناہوں کی معافی۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کی بے صبری دیکھی، حضور چلے آئے، وہاں سے چلے آئے۔ تو پیارے ہمیں بے صبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی عطا پر اور رضا پر۔ داتا صاحب نے فرمایا اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے کہ تم اس کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اس کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اس کی رضا پر قناعت کرو، مالدار بن جاؤ گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کامیاب اور فوز مبین پر وہ پہنچتا ہے جس کو تکلیف آئے برداشت کرے، صبر کرے اور شکر کرے۔ جب صبر اور شکر کرتا ہے، رب بھی فرشتوں سے کہتا ہے فرشتے دیکھو، میں فخر کر کے کہتا ہوں فرشتے دیکھو میرے بندے پر میں نے تکلیف دی ہے، بندہ میرا صبر کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح کتنا میرا پیارا بندہ ہے۔ اس لیے رب کریم نے بندے کو سلجھنے کے اور سدھرنے کے موقع دیے ہیں، فرمایا قل سیروا فی الارض، فرمایا سیر کرو زمین میں۔ جب زمین میں سیر کرو، آپ دیکھتے ہیں اچھی سے اچھی آپ مہنگی گاڑی میں بھی بیٹھ جائیں، اس آیت کی حکمت بتا رہا ہوں،
महंगी गाड़ी में आप बैठ जाएं, जहाज पे बैठ जाएं, आपको कहीं भी नींद नहीं आएगी, उस जगह नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हैं। तो अल्लाह फरमाता कुल सीरू फिल अर्द, फरमाया जमीन में सैर करो। मतलब क्या है? जब जमीन में तुम सैर करोगे तो देखो तुम्हें नींद नहीं आती। तो जो इतने बड़े मकानात अल्लाह ने अता किया है, इतनी बड़ी चारपाइयाँ हैं, बिस्तर हैं, आरामदेह बिस्तर हैं, बेड हैं, आपको जो आरामदेह बिस्तर है, इस पर तुम शुक्र नहीं करते। लेकिन जब सारी रात आप गाड़ी में बैठे रहते हैं, कभी इधर गिर गए, कभी नींद के गलबे में इधर गिर गए, तो फिर तुम्हें समझ आती है कि यार कैसी सुकून वाली हमें रब ने बिस्तर दिए हैं। एक रात हमें यहाँ गुजारनी पड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ गई, तो हमें हर रात किस सुकून से, किस करम नवाजी से रब हमें सुलाता है, कैसे कैसे बिस्तर रब ने अता किए हैं और कितनी मेहरबानियाँ फरमाई हैं। तो ये शुक्र करने का मौका मिलता है कि हमें जो इतने बिल्डिंग और जायदाद दे दी, इतने बिस्तर दे दिए, बेड दे दिए, अल्लाह ने, फिर अल्लाह की कितनी बड़ी करम नवाजी है, शुक्र है। फिर फरमाया फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, बंदे ज़मीन में सैर करो, मेरी रहमतें देखो कि कैसे कैसे मैंने दरख्त बनाए हैं, कैसे कैसे सब्ज़े बनाए हैं, कैसी कैसी मेरी सब्जियां हैं, कैसी कैसी ग्रीनी माहौल है, तुम देखो तो सही मेरी कुदरत कैसी कैसी है। और फरमाया फ़कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, और जिन्होंने झुटलाया, मेरी नाफरमानी की, हमने कैसे उल्टा लटका दिया, हमने पहाड़ आसमान तक उठा के उन्हें उल्टा जमीन पर दे मारा, हमने पत्थरों की बारिशें की, हमने क्या क्या उन पर अज़ाब उतारे। लेकिन फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, बंदा तू देख तो सही कि गुनाह तू भी कर रहा है, झुटला तू भी रहा है, लेकिन तू फिर भी अज़ाब से महफूज है। इस पर अल्लाह का शुक्र किया कर, इस पर अल्लाह का शुक्र किया कर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इअमलू आला दाऊदा शुक्रम व कलीलुम मिन इबादियश शकूर, फरमाया आए दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद शुक्र किया करो, क्योंकि शुक्र करने वाले मेरे बंदों में से कम हैं, मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले कम हैं। आप अंदाज़ा करें, एक हम शुक्र नहीं करते, अल्लाह ने उसका इशारा किया कलीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में शुक्र करने वाले कम हैं। एक तो ये इशारा किया कि शुक्र करने वाले कम हैं, लेकिन रब की करम नवाजी देखें, शुक्र करने वाले अगरचे कम हैं, लेकिन रब फरमा रहे इबादी हैं मेरे बंदे। निस्बत का नूर फिर भी दे रहा है, अपना बंदा फिर भी कह रहा है, अगरचे हम नाशुक्र हैं, हम कुफ्र करें, नाशुक्री करें, लेकिन करम नवाजी के फिर भी समंदर रब बहा रहा है। और अल्लाह सूरत लुकमान में फरमाता है अनिश्कुर लिल्लाहि, अगर शुक्र करे अल्लाह का, वमन यशकुर, फरमाया जो भी शुक्र करे, फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, वो शुक्र करता है अपने लिए करता है। मेरी ज़ात में कोई तरक्की नहीं आ जाती, मेरी ज़ात कोई बढ़ नहीं जाती। जो भी शुक्र करता है अपनी कामयाबी के लिए, अपनी कामरानी के लिए। तो प्यारे, दो चीज़ों का हमें आज के दर्स कुरान से पता चला। एक, हम उसकी अता पर सब्र करें जो भी मुसीबत आए, और जब इनाम आए तो शुक्र करें। हम सब्र और शुक्र को दामन को थामे रखें। हम खुदा की ज़ात का कुछ नहीं कर सकते, बेसब्री करके कुछ नहीं कर सकते, और शुक्र करके अल्लाह की ज़ात को बढ़ा नहीं सकते। अपनी आखिरत बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा कभी भी उस मालिक का नाशुक्री ना करें, कभी भी उस मालिक की कुफरान नेमत न करें, अपनी कब्र की दीवार काली न करें, अपनी कब्र की ईंटें काली न करें, अपने कब्र का जहान खराब न करें। हमेशा उससे रहमतों की तवक्को रखें, हमेशा उसकी रजा पर राजी रहें, और शुक्र हर लम्हे करें, हर लम्हे शुक्र करें। देखना वो शुक्र में क्या क्या इनामात अता करता है। एक बंदा था, उसके पास नेमतों की फरावानी आ गई, वो शुक्र करता था। उसने अर्ज की मालिक बस मैं अब नेमतें कहाँ रखूं, अब जायदाद रखने की भी जगह नहीं रही, अल्लाह नेमतें बंद कर दे। अल्लाह ने फरमाया तू शुक्र बंद कर दे। अर्ज की मालिक तू नेमतें बढ़ा दे, मैं शुक्र बंद कर दूं, ये क्या तरीका है?
میں نہیں بند کر سکتا شکر۔ اللہ نے فرمایا تو شکر بند نہیں کر سکتا، میرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو شکر بند نہیں کر سکتا، میں نعمتیں بند نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں شکر کی طرف بڑھنا چاہیے اور ایسے مالک ایسے کریم کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ مالک و مولا اللہم وفق لنا شکرا کثیرا، اللہم وفق لنا شکرا کثیرا، اللہم وفق لنا شکرا کثیرا۔ میرے چند کلمات کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔